If Russia's strategic and political interest prevailed in this step, its economic interest were of far greater importance in Siberia. Here, the government's insistence on natives' payment of Zasag in force was less compromising, though not without ambiguities. Each time natives brought their force to Russian officials, they were presented with sovereign compensation. Russians distinguished carefully between Zasag, paid by natives, and sovereign's benevolent compensation, or present. Still, there is no indication that native peoples separated the two notions, and they instead regarded such an exchange as quid pro quo transaction. Хэрвээ Оросын улс төр стратегийн сонирхол тал нутагт байсан гэвэл үүнд хамгийн чухал нь эдийн Сибирь дэх эдийн засгийн сонирхол байсан. Тийм учраас засгийн газрын төлөөлөгч нар орон нутгийнхнаас булгаар татвар авахыг хэлсэн. Яагаад гэвэл энэ үйл ажиллагааны зүйл багтаа. Орон нутгийн булгаар татвар авч ирэх бүрд Оросын төшмөлөөд тэдэнд эзэнт гүрний хариу төлбөрийг үзүүлдэг. Гэхдээ Оросын төшмөлөөд бол засаг төлөх орон нутгийн болон тэдэнд үзүүлж байгаа эзэнт гүрний хариу төлбөрийг эсвэл бэлэг хариу бэлгийг гэсэн санааг маш сайн ялгаж анхааралтай ялгаж хардаг. Гэхдээ орон нутгийн хүмүүсийн хувьд энэ ойлголтыг ялгаж харж ирсэн үү гэсэн тодорхой гэрч байхгүй. Гэхдээ харин тэд энийг бол төлсний хариуд шударгаар төлж байгаа гэж ойлгосон шээ. Such transactions were accompanied by distribution of government compensation, which ordinarily included axes, knives, tin, copper pots, woolens, lints, and tobacco. Most popular item, however, was beads, particularly crystal beads of different colors. In addition, Moscow provided natives with supplies of free goat butter and fish oil. Upon delivery of Zasag, authorities were expected to give a feast for native representatives. Засгийн газрын төшмөлүүдийн хариу төлдөг үйлгээр нь бол хариу төлбөр бол сүх хутга, зис сав, ноосны идэл, тамхи гэгчлэн олон зүйлийг оруулсан бүтээгдэхүүний хариу төлбөр үлддэг. Хамгийн түгээмэл зүйл бол гэхдээ шүр, өнгөнгийн шүр байсан. Мөн түнчлэн Оросын засгийн газар бол орон нутгийн загсны тос, цэцгийн тос гэгчлэн зүйлийг өгдөг. Ингээд засгийн Засаг хүлээж авсны анх үедээ засаг захиргааны бол орон нутгийн төлөөлөгчтэй баяр тэмдэглэсэн гэсэн хүлээлттэй байдаг. In the 17th century, when Moscow often couldn't and didn't deliver compensation or supplies regularly because of its own financial problems, natives didn't fail to voice complaint. On the other occasion, the natives considered their compensation unsatisfactory and complained to authorities that they were imposing items of poor quality upon them. According to some reports, natives registered their displeasure by beating Russian officials, and they throw sovereigns present and tie them onto dogs' necks and throw them into the fire, and they pay Zasag with no courtesy. They kick it. 17-р зуунд Москва өөрийн эдийн засгийн хүндрэлээс шалтгаалan хариу төлбөрийг тогтмол төлөхгүй эсвэл төлж чадхаа болсон тэр тохиолдолд орон нутгийнхан бол гомдол тавихаа зогсоогүй. Зарим тохиолдолд бол орон нутгийнхан засгийн газрын төшмөлүүд маш чанаргүй бүтээгдэхүүнийг өгж ийн гэж өөрсдийн сэтгэл ханамжгүй байгаа байдлаар тодтолгоож хэлдэг байсан. За зарим мэдээгээр бол орон нутгийнханд зохиулсан Оросын төшмөлүүд мэдээлэлтэй тэд бол эзний бэлгийг газарт хаясан, мөн үүнийг нохон хүзүүн зүүж явуулсан, түнчлэн гал руу шиддэг. Засаг төлөхдөө ямар ч аашлахгүй. Тэгээд заримдаа Оросын төшмөлүүдийг цогтөг, өшгөлдөг, газар хайдаг. Эзний Оросын Москвагийн хааны эзний төшмөлийг бол муу хүн болж муугаар дууддаг гэж
гомдлож мэдэгдсэн байна. Government was well aware of nature its relationship with natives. Reports from Russian agents in charge of collection Zasag stated clearly that natives submitted Zasag only in exchange for sovereign's compensation. And whenever they found their compensation to be inadequate, they didn't deliver Zasag in full. The agents added that they were running out the compensation and supplies, and without them, collection of Zasag would cease completely. In response, Moscow instructed its officials in Siberia to give small amount of compensation in accordance with Zasag, and to tell natives that they should not regard this as a trade but as sovereign's compensation, and that they should be content with amounts they received. That such explanation failed to convenience of native people was clear from subsequent government action. As late as 1766, seeking to improve supply of furs in Siberia, Zasag Distribution Commission suggested standardizing long-standing practice and recommended that in exchange for Zasag, native nobles should be given present in amount of 2% of furs value. Москва дахь засгийн газар бол төлбөрийн хариу өгөхийг бол маш анхааралтай хандж байсан. Ингээд Оросын засаг цуглуулдаг зөвшөөрлүүд бол засаг цуглуулахад хэрвээ орон нутгийнхан хариу төлбөрийг тохиромжтой тэнцэхгүй гэж үзэх юм бол ямар ч засаг төлдөггүй гэж мэдэгдэжсэн. Тэгээ мөн түнчлэн тэд нэр хэрвээ хариу төлбөрийн мэд зүйл дуусчих юм бол засаг цуглуулна гэдэг бол ямар ч боломжгүй зүйл. Ерөөсөө бүрэн засаг цуглуулж чадахгүй гэж. Харин үүнийх нь хариуд Москва дэх засгийн газраас Сибирийн төлөөлөгч төшөмлүүдэд бол бага хэмжээний хариу төлбөрийг орон нутгийнхан өгөх хэрэгтэй. Боломжтой бол тохируулж өгөх хэрэгтэй. Тэгээд үүнийг бол орон нутгийн хүмүүс худалдаа гэж зөвшөөрч бодож болохгүй. Энэ харин Оросын эзний өгж байгаа хариу бэлэг юм аа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хүлээж авч байгаа бэлгийнхээ агуулганд сэтгэл дүүрэн байх хэрэгтэй гэж тайлбарлахыг зааварч байсан. Гэхдээ ийм тайлбар алдаатай батлагдсны дараа Оросын засгийн газар бол тодорхой үйл ажиллагаа явуулахаар шийдвэрлсэн. Жишээлбэл 1766 онд Сибирээс Булгаар засаг цуглуулдаг комиссар урдудаан хугацаанд хэрэглэгдэх тийм дүрм журмыг боловсруулахыг оролдсон. Үүний хариуд бол орон нутгийн язгууртнууд төлж байгаа татварын булгынхаа 2%-ийг бэлэг болгон авах хэрэгтэй байхаар журмалж. The evolution of Zasag from exchange of items between indigenous people and Russian representatives into the fixed levy regularly submitted to government was a long and slow process. Unruly native continued to defy Russian government's expectation that it is imperial subject to pay tax or perform military service. Russia was yet to impose its effective control over the nomadic inhabitants of the steppe and migrating Siberian hunters. By the end of the 18th century, imperial political language was slowly coming to terms with elusive political reality. Орон нутгийн хүмүүс болоод Оросын засгийн газрын төлөөлөгчдийн хооронд эд зүйл солилцохоос тогтоосон татвар хураалдах хүртэл энэ харилцаа бол урт удаан үйл явц байсан. Ингээд эмх замбраагүй орон нутгийнхан бол Оросын засаг захиргаанд татвар төлөх эсвэл цэргийн алба хаахын хоёр төлөвлөлтөөр рүү шилжин үргэлжлэх болсон. Ийм удаан хугацааны дараа л Оросын засгийн газар сая тал нутагдах нүүдэлчин ард түмэн Сибирийн тайвдах анчин ард түмнийг үр дүнтэй захирах аргыг олсон. 19-р зууны 18-р зууны сүүл үеэр л Оросын улс төрийн Орос хэлний улс төрийн үгийн санд бол бодит байдлыг тусгасан нэр томьёоноор багаар мэдэрнэ орж ирсэн.